हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬਟ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे, नाम तो पहला तो नाम क्लियर होना चाहिए थानू। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश मीन्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, जो भी आप कैश रिलेटेड आप मतलब डीलिंग करते हैं कैश नाल रिलेटेड। एंड फ्लो मीन्स तुसी कह सकते हो मतलब वटएवर फ्लो, पानी वगदा नूं आप फ्लो कहने है ना। फ्लो मीन्स जो भी कैश दे चेंजेस आए। एंड स्टेटमेंट मीनस एक रिटन डॉक्यूमेंट होंगे जिन्होंने आप कह सकते एक स्टेटमेंट बनानी है आप रिटन डॉक्यूमेंट। सो नाम बनना स्टार्ट करो है कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज, कहते एक स्टेटमेंट आ कैश फ्लो स्टेटमेंट जी की शो करती है फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल जी गल, मतलब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ कैश नाल रिलेटेड जो भी चीज़ां होईयां उन्होंने रिकॉर्ड करना। मुक्कदी गल बच्चे, ध्यान नाल समझो पहला इस चीज़ नूं। आपां बिजनेस करते हैं, बिजनेस नूं चलाउंदे वक्त आपां बहुत सारियां बाइंग एंड सैलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बिजनेस टैक्सटाइल का आपां कपड़े का काम कर रहे हैं, आपां बहुत सारियां चीज़ां खरीदते हैं वेचते हैं। मशीनरी खरीद ली है ना, फिर मशीनरी बेचती है ना, फिर आपां कोल पैसा आ जांदा, आपां किते जाके इन्वेस्ट कर दिंदे, आपां कुछ शेयर्स खरीद ले या आपां लोकां नूं शेयर्स बेचते अपनी कंपनी दे, या आपां खुद किसी कंपनी दे शेयर्स खरीद ले, उह तों भी आपां नूं इंटरस्ट आउण लग जांदा, ते जिन्हां ने अपने शेयर्स खरीदे उह लोकां नूं आपां इंटरस्ट देना हुंदा है ना। सो ये बहुत सारियां चीज़ां बिजनेस दे अंदर हुंदियां। किस तो आपां उधार फड़ लैंदे आ चीज़ है ना। कुछ इहो जिहियां चीज़ां भी हुंदियां जिहड़ियां बिना कैश तो हुंदियां, बट मोस्टली कैश नाल रिलेटेड चीज़ां हुंदियां। सो तुसी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ है ना। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेडिंग अकाउंट ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, सेल ਪਾਉਂਦੇ ਆ, परचेज स्टॉक ਪਾਉਂਦੇ ਆ, इन्वेंटरी ਪਾਉਂਦੇ ਆ है ना। सो बहुत सारियां चीज़ां करते हैं, हर चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिकॉर्ड करने की कोशिश करते ਤਾਂ कि अपने अकाउंट्स एंड ਦੇ ਵਿੱਚ नैट प्रॉफिट क्लीयर निकल आवे। बट कुछ चीज़ां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸਟ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ ਆ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘਸ ਗਈ। ਕੀ ਜੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। क्लियर बच्चे? सो बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग पढ़ चुके हैं। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो। फ्लो मीन्स मतलब पैसा कित्थों आया, पैसा कित्थे गया। एंड कैश इक्विवेलेंट, हुण कैश का मीनिंग तो क्लीयर है, कैश मीन्स मनी। हुण कैश इक्विवेलेंट का मतलब की है? कैश इक्विवेलेंट मीन्स जिन्होंने आप इमीडिएटली ईजिली कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक बैंक बैलेंस अपना कैश है, एक तरीके ਨਾਲ कैश इक्विवेलेंट है। आप इमीडिएटली आप कदे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ होर बस वो है मार्केट सिक्योरिटीज़। हुण मार्केट सिक्योरिटीज़ की हुंदा? मार्केट सिक्योरिटीज़ इहो जिहियां हुंदियां जिन्हां नूं आपां ईजिली कैश कन्वर्ट कर दिंदे हां। मैं इत्थे एक छोटी जी एग्जांपल दूंगा, शेयर मार्केट। तुसीं शेयर मार्केट 'ਚ पैसा इन्वेस्ट करो, तुसीं कदे भी जदों तुहानूं लोड़ आ इमीडिएटली ਉਹਨੂੰ कैश 'ਚ कन्वर्ट कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसा मिल जाता। सो बस मनी कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया और मार्केट सिक्योरिटीज।
इस चीज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कैश इक्विवेलेंट। क्लीयर, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग क्लीयर हो गया होगा। ਹੁਣ स्टेटमेंट हेडिंग ਦਾ मीनिंग क्लीयर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ स्टेटमेंट। सो इस स्टेटमेंट ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਆ। ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। कैश फ्लो स्टेटमेंट ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, एक डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मैथड। तुसी टेंशन नहीं लेनी, आपां सिर्फ इक्को ही मैथड करना। होपफुली यही थोड़े सिलेबस चा यही मैथड नूं तुसी फॉलो करके किया अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। नैक्सट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैथड, थोड़ा जिहा डिफरेंसिस आ, ज्यादा नहीं गे, बट तुसी इनडायरेक्ट मैथड ही फॉलो करना, उही थोड़े सिलेबस च। सो आपां उहनूं ही कवर अप करना। नैक्सट जिहड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट दे अंदर बच्चे डायरेक्ट आपां इत्थे दोबारा लिख दिंदे हां कैश फ्लो स्टेटमेंट। हुण ध्यान नाल बच्चे इत्थे मैं कुछ डिस्कस करन लग्या, उस चीज नूं समझिओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नूं बनाउण दे लई 3 स्टैप्स नूं फॉलो कीता जांदा। बच्चे 3 स्टैप्स किहड़े ने, ओह बड़े ही इंपॉर्टेंट ने। उन्हां स्टैप्स तो बिना तुहाडी कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर ही नहीं हो सकदी। फर्स्ट स्टैप हैगा बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब 3 स्टेजेस ने, 3 तरह दी एक्टिविटीज नूं इहदे अंदर रिकॉर्ड कीता जांदा। फर्स्ट वन हैगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन हैगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड वन हैगी फाइनेंशियल एक्टिविटी। थर्ड वन इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। हुण ध्यान नाल समझो बच्चे, तिन्नां दे विच डिफरेंस समझो। जदों तुहाडों तुसीं डिफरेंस समझ गए, दैट मीनस थोड़ा टॉपिक हो गया। फर्स्ट वन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो बिजनेस के अंदर होंदी तो एक्टिविटी है, हुण एक्टिविटीज नूं उन्हें 3 तरीके डिवाइड करता। हुण किहड़ियां-किहड़ियां आपां पहचानणियां। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन करना। ऑपरेशन मीनस, ऑपरेटिंग मीनस ऑपरेशन नहीं, मतलब समझण दे लई ऑपरेटिंग मीनस ऑपरेशन करना मीनस डे टू डे एक्टिविटीज। जिन्नियां भी वट एवर डे टू डे एक्टिविटीज नूं रिकॉर्ड किहदे अंदर कीता जांदा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे अंदर। सिंपल लैंग्वेज दे विच समझण लई, आइदर ब्रॉडली बड़ा डीप कॉन्सैप्ट आ, सिंपली समझो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीनस इहदे विच डे टू डे एक्टिविटीज नूं रिकॉर्ड कीता जांदा। हुण डे टू डे एक्टिविटीज की है, सेल, परचेज, स्टॉक। आइदर मैं थोनों थोड़ा जिहा शॉर्टली होर इहदे पैरेलल एक चीज लिख देना, तुसीं कह सकते हो कि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज नूं रिकॉर्ड कीता जांदा। इस चीज नूं समझो, करंट एसेट्स ते करंट लाइबिलिटीज नूं रिकॉर्ड कीता जांदा किहदे अंदर, ऑपरेटिंग। हुण करंट एसेट की हुंदी है, विच हैल्प टू मेक अ डे टू डे एक्टिविटीज। लाइबिलिटीज भी उही हुंदियां, जो लाइक तुसीं करंट एसेट स्टॉक की गल करदे हो, करंट एसेट डेटर्स की गल करदे हो, है ना। सो ये चीज़ां की आ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग नाम तो क्लीयर हो जाता होगा, असी इन्वेस्ट करना पैसा। इन्वेस्ट की करांगे, मैं इधरले पासे लिख देना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की होणगियां, मैं मशीनरी च पैसा इन्वेस्ट करता, मैं बिल्डिंग खरीद ली, या खुद मैं किसी सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटीज खरीद लिया, शेयर्स खरीद ले, कंपनी ने इन्वेस्ट करते। ठीक है बच्चे, वो ये आ जाऊगा। मतलब बिल्डिंग्स कह लो, इन्वेस्टमेंट करती। इतने शेयर्स का नाम कट्टो, शेयर्स गलत हो जाऊगा, इको ही गल है, इन्वेस्टमेंट करती। वो कोई भी हो सकती है, शेयर्स पर्टिकुलर एक वर्ड हो जाता। सो आप इन्वेस्टमेंट करती, वो कितने आ जाऊगा, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, वट एवर। फिक्स एसेट्स की गल कर सकते हो तुसीं। फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म होंदे ने, इन्वेस्टमेंट मीनस फिक्स एसेट। क्लीयर बच्चे, ध्यान नाल गल समझो। इन्वेस्टमेंट मीनस फिक्स एसेट्स। लास्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज की होंदियां, लोन ले लिया। क्लीयर बच्चे, डिबेंट वट एवर लोन ले लिया आपां। होर इहदे विच तुसीं शेयर्स कह सकते हो, आपां कंपनी ने शेयर सेल करते या परचेज कर ले, शेयर्स नूं सेल करता या परचेज कर लिया, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज आ जाए। डिबेंचर्स इशू करते, है ना, या देखो शेयर्स की गल कर सकते हैं आप, शेयर्स नूं सेल परचेज कर लिया, या डिबेंचर्स नूं सेल परचेज कर लिया। फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। तिन्ने मीनिंग दा, तिन्ने चीज़ां नूं ध्यान नाल देखो।
ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਤੇ ਫਿਕਸ ਐਸਟ। ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੜਤੇ, ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੜਤੇ। ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੜਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਜ਼ਰਵ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਡੈਟਰਸ, ਸ਼ੇਅਰਸ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤੇ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਰੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਈਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। ਮੀਨਸ ਸਿੰਪਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੈਟ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਡਕ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ, ਆਹ ਕਾਲਮ ਬਣਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਐਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਗੇਨ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਮਚ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੜਨ ਸਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸਟ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ, ਵੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਐਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਸ ਸਮਝਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 11th 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਓਪਨਿੰਗ, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ, ਵੇਜਿਸ, ਕੈਰੇਜ, ਵਟ ਐਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਸੈਲਰੀ, ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਹੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, 2000 ਵੀ ਆਪਾਂ 20,000 ਦੀ ਘਟ ਗਈ,
ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘਸ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਸਿੰਪਲੀ। ਸੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। 6000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਜਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ 6000 ਰੁਪਇਆ। ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸਟ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 7000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਨਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ FD ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 7000 ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਨੇ। ਸੇਮ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸਟ, ਸੇਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਪੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਐਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਮਾਈਂਡ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ 5000, 6000, 7000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1000, 1000, 1000, 1000। ਸੋ 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 42000 ਦਾ ਸੀ, 5000 ਦਾ ਰੈਂਟ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, 6000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 7000 ਦਾ, ਔਰ ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 60000 ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 60000 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ 6, 7, 8, 9, 10, ਇਹ 10000 ਸਾਰਾ 60000 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ।
ध्यान नाल गल समझो जो मैं कहना चाहुंदा। 50,000 मेरा नैट प्रॉफिट आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ ਨਾ 5,000 6,000 7,000, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਮੈਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ। ਮੇਰਾ ਐਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ? ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ। ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਐਸਟ ਆ, ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ। ਐਸੈਟ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਐਡ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਐਸੈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਐਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵੈਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਟੈਕਸ ਆ, ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਆ, ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੱਸ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਫਾਲਤੂ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੋ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਲੈਸ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, डिविडेंड ऐड कर दो। सो बच्चे ये चीज़ां की करनी आपां ऐड ऑन कर देनियां। क्लीयर? आई होप तुहानूं ये चीज़ समझ लग गई होगी। नैक्सट हुण आपां दोबारा फॉर्मेट ते आउणे। सो आ अपना फॉर्मेट आ जिवें कि मैं तुहानूं समझा के हटिया, मतलब जो भी अपनियां इहो जिहियां इनकम्स ने वो आपां लैस कर देनियां। किहड़ियां किहड़ियां इनकम सीगियां? कोई आपां रेंट रिसीव किया बच्चे, कोई आपां इंटरस्ट रिसीव किया, कोई आपां नूं प्रॉफिट होया, हुणे आपां करके हटे। कोई से भी तरह का प्रॉफिट, जरूरी नहीं एसेट्स के उपर, वटएवर जो कि अपना बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। ऐड कर देनी है जी जो सारे डेप्रीसीएशंस ने, है ना। लॉस हो गया जी, कोई असी रिकॉर्ड कर लिया, सानू कोई प्रोविजन फॉर टैक्स वाली गल आ, प्रोविजन तो आप मान के चलते हैं, है ना। नैक्सट होर की हो सकता बच्चे? कोई असी ये इहो जी एक्टिविटीज पाई आ लाइक आप इंटरस्ट पे आउट किया, इंटरस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये सारिया चीज़ां की बच्चे ऐड ऑन हो जाएंगे। होर भी कई इहो जिहियां तुहानूं क्वेश्चनस दे विच दित्तियां हो सकदियां,
बट आई थिंक मैं थोड़ी जी मेन मेन चीज़ों ऐड ऑन करता है। सो एग्जैक्ट नैट प्रॉफिट जो भी साडा होगा आ ऐड करके लैस करके इत्थे लिख लो, ऐड करके इत्थे लिख लो, इन्हां दा कंक्लूजन करके बाहर लिख लो, आ थोड़ा नैट प्रॉफिट आ जाऊगा जिहड़ा एग्जैक्ट होगा। नैट प्रॉफिट कन्फ्यूज ना आया इस चीज नूं, ये नैट प्रॉफिट केड़ा आइदर बच्चे इस चीज नूं कह सकते हो कि नैट प्रॉफिट इस तो बाद आपां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नूं स्टार्ट करना, मतलब ये मतलब तुसीं एग्जैक्टली नैट प्रॉफिट कह लो कि जिहड़ा इन्वैसटिंग फाइनैंसिंग वालियां एक्टिविटीज जो इंक्लूड कीतियां होईयां सी उन्हां नूं रिड्यूस करके आ गया। क्लीयर बच्चे? सो वो चीज नूं आपां इत्थे लिख लेना। हुण नैक्सट अपना काम की आ, आपां कैलकुलेट की करना, आपां कैलकुलेट करना कि ऑपरेटिंग, ये देखो बच्चे 3-4 स्टैप्स ने इत्थे। फर्स्ट स्टैप ये हो गया, सेकंड स्टैप आपां इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना, ठीक है जी। थर्ड स्टैप आपां इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फोर्थ स्टैप इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हुण इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे विच की आ आपां हुणी करके हटे, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे विच की आ कि बच्चे आपां गल करनी आ सिर्फ करंट एसेट्स ते करंट लाइबिलिटीज दी। आपां हुणी गल कीती सी करंट एसेट्स ते करंट लाइबिलिटी दी, बस यही गल करनी है। मैं तुहानूं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हुण बच्चे देखो ध्यान नाल समझो, याद नहीं करना, बुक दे विच बहुत कुछ याद करन नूं है। इनक्रीज इन जे स्टॉक वध गया तां कर देना, एसेट्स दे विच इनक्रीज करके तां कर देना। सिंपल लैंग्वेज दे विच समझो, मैं तुहानूं एक लाइन समझा दूंगा। जे अपने करंट एसेट्स वध गए, हुण करंट एसेट वध गए, ध्यान नाल मेरी गल समझो भी मेरा स्टॉक आ जिहड़ा वो 10,000 रुपए का सीगा ते वो 20,000 का हो गया। मैं रिपीट कर रहा, मेरा स्टॉक करंट एसेट स्टॉक का विच है ना, मेरा स्टॉक आ बच्चे वो 10,000 की बजाय 20,000 का हो गया। इसका मतलब की है 10,000 रुपए का स्टॉक 20,000 का हो गया, मतलब 10,000 तो मैं होर परचेज किया ना। मतलब मेरे को जे टैक्सटाइल की गल करिए तो मेरे को मतलब ਜਾਂ जीन्स ट्राउजर की गल 10 जीना पईयां सीगियां बिजनेस दे विच, मैं 10 जीना होर ले आया, मतलब मेरे 10 की बजाय 20 जीना हो गईयां। तो जिहड़ियां 10 जीना आईयां किवें होणगीयां, परचेज कीतियां होणगीयां, मेरे कोलों पैसा गया होऊगा। जे पैसा गया वा दैट मीनस वो लैस होऊगा। दैट मीनस जे मेरे एसेट्स इनक्रीज करदे आ तां मेरे कोलों पैसा गया होऊगा, तो वो की होऊगा बच्चे, लैस हो जाऊगा। इत्थे गल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की गल करनी है, ध्यान नाल बच्चे गल समझो। सो जे मेरे एसेट्स इनक्रीज करदे आ, इनक्रीज इन एसेट्स, पहला मेरी गल समझोगे तो तुहानूं याद करने की लोड़ नहीं पऊगी। इनक्रीज इन करंट एसेट्स, जे मेरा स्टॉक वध गया तो मेरे को पैसा जाऊगा, तो मैं उन्होंने लैस कर दूंगा जी, मेरे को तो पैसा गया है, मतलब मेरे खर्चा होया। जे मेरे को स्टॉक घट गया, मतलब सपोज करो इत्थे एक एग्जांपल मैं होर दिना डेटर्स दी, मैं लोकां तो 50,000 रुपया लेना सीगा। जे मैं लोकां तो 50,000 लेना सी तां मेरे को इस टाइम मतलब साल के शुरू च, मतलब पिछले साल मैं लोकां तो 50,000 लेना सीगा, ते क्योंकि जिहड़ी कैश फ्लो स्टेटमेंट आ वो तुहानूं 2 सालां दे विच कंपैरिजन दस्सिया जांदा, तां करके मैं इदां गल कर रहा भी 2014 दे विच मैं 50,000 लेना सी ते 2015 दे विच मैं 20,000 लेना। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਲੈਣਾ ਸੀ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੈਣਾ, ਤਾਂ 30,000 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਸਟ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, मतलब इनक्रीज डिक्रीज ही लिखता, बट ध्यान नाल गल समझो, मैं इत्थे तुहानूं दोबारा दस दिना। सपोज करो स्टॉक मैं 2015 2016 लै लेना ताकि तुहानूं ईजीली समझ लगे। 2014 2015 स्टॉक 50,000 तो 60,000 ले लेने,
ਡੈਟਰਸ ਲੈ ਲੈਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ 1,20,000 ਇਹ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ 70,000। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 50,000 ਦਾ ਸੀ 60,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਧਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ 10,000 ਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਕੈਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਦਊਂਗਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦਊਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਢਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਸੈਟਸ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੈਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ 10 ਸਟਾਕ ਚਲੇਗਾ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਵਧਾ ਲਿਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੈਟਰਸ ਸੀਗੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀਗੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀਗੇ 70,000 ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੈਟਰਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ ਆ, ਇਧਰ ਡੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡੈਟਰਸ ਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, 70,000 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। 30,000 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਕੈਸ਼। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 60,000 ਤੇ 50,000। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 14 'ਚ 60,000 ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਟਾਕ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 60,000 ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50,000 ਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? 10,000 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ। ਜੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੇਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 15 ਦੀ ਔਰ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਗੇ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ 70,000 ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ 70,000 ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੜਿਆ, ਮਤਲਬ 30,000 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30,000 ਦੇ ਪੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨੋ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀ ਸੋਚੋ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। 70,000 ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 70,000 ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਆ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਡਸ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਆਈਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਸਮਝਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਤਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਟਐਵਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਰੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੋ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਵਟਐਵਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਵਟਐਵਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਥੋੜੀ ਹਿੰਟ ਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ। ਸੋ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸੈਟਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਲ ਆਫ ਐਸੈਟਸ, ਸੇਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਵਟਐਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਇਨਕਮ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਬੱਚੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ FD ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ, ਇਨਕਮਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਟਐਵਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ, ਗੁੱਡਵਿਲ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਚ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨ ਐਡ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੇਲ ਐਸੈਟਸ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਆਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੀਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ, ਲੌਂਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਵੈਂਚਰਸ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਬੋਰਿੰਗਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਨ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਇਆ ਪੈਸਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਡ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਏ ਬੈਕ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਏ ਬੈਕ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਵੇਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਰੀਅਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਟਐਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੈਸ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਆਪਾਂ,
लिखना आप इधरले पासे आ, स्पेस नहीं बची, सो मैं इत्थे डिफाइन कर दिना, ये आप इत्थे लिखना, मतलब अपने को की बच गया है, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्लियर, आई होप थोनू ये चीज क्लियर होगी। देखो 4 स्टेप बन गए। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज लास्ट, जो अपना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आ गया। इस तो बाद एक छोटा जिहा पार्ट रह गया जिथों थोनू देखण सार पता लगना भी थोड़ा जिहड़ा तुसीं क्वेश्चन सॉल्व कीता वो सही कीता या गलत कीता। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, 99% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਲੱਸ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ डिपॉजिट्स हों, बस आई थिंक इन्हों तो इलावा नहीं थोड़ा कोई मिलता। जे इन्हों का कोई भी ओपनिंग चीज़ मिलती है थोड़ा गिवन है क्वेश्चन दे विच, तो उन्होंने प्लस करके बाहर लिख देना, और जो भी थोड़ा आंसर आ जाऊगा वो थोड़ा क्लोजिंग हो जाऊगा, क्लोजिंग बैलेंस। और ये जिहड़ा क्लोजिंग बैलेंस आ ये थोड़ा क्वेश्चन दे विच गिवन हुंदा बच्चे। क्लोजिंग बैलेंस किहदा गिवन हुंदा? आही चीज़ां दा जिन्हां दा ओपनिंग आ, मीनस कैश, बैंक, मार्केट सिक्योरिटीज, है ना, शॉर्ट टर्म। सपोज करो जे थोनू इहदा मिला के 50,000 रुपया दिता होया, सपोज समझण दी लोड़ तां जिहड़ा थोड़ा आंसर है ना वो 50,000 ही आऊगा। आ जिहड़ियां ध्यान नाल बच्चे समझो, मैं थोनू क्यों कह रहा कि क्वेश्चन दे विच आंसर किवें हुंदा। आ सारियां एक्टिविटीज दा प्लस माइनस करके, आ सारियां एक्टिविटीज दा प्लस माइनस करके सपोज करो इत्थे आंसर आ जिहड़ा ओह कह सकते हो कि तुसी नैगेटिव 1 लैके आ गया। नैगेटिव भी आ सकता, जो तुसी क्वेश्चन करोगे तुहानूं समझ लगूगा नैगेटिव भी आ सकता। जरूरी नहीं हुंदा अपनों इनकम ही होवे, आइदर मतलब कई बार खर्चे वध जांदे तां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टिंग दे विच या फाइनेंस दे विच, तां ओह आपां मतलब आपां तां इत्थे गल कर रहे भी इनकम। मैं इत्थे इनकम लिखता, तुसी कैश फ्लो लिख सकते हो, आइदर आया या गया। इनकम वर्ड की जगह तुसी इनकम तां जे पॉजिटिव आया तां इनकम लिख दोगे, नहीं तां कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ते कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो नैगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी, मतलब ज़्यादा फ्लो भी हो सकता भी सानूं पैसे ज़्यादा देने वाले। सपोज करो कि इत्थे 50,000 आ गया और इन्हां दा जिहड़ा ओपनिंग बैलेंस नूं क्वेश्चन च गिवन आ जो 50,000 होऊगा, गिवन होऊगा। हालांकि आ भी गिवन होऊगा, क्लोजिंग भी गिवन होऊगा। जो तुहानूं क्लोजिंग भी गिवन होगा तो तुसीं आंसर चैक कर सकते हो भी की मेरा ओपनिंग इहदे विचों माइनस करके जो साडा क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन दे विच गिवन ओहदे इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। तुहानूं एग्जैक्टली उदों ही पता लग जाऊगा भी थोड़े 6 मार्क्स का नंबर जिहड़ा क्वेश्चन आ ओह सही हो गया या नहीं हो गया। जो आपां नैक्सट वीडियो दे विच प्रैक्टिकल करांगे तां आई थिंक तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। सो बच्चे आई होप, अच्छा इहनूं ना टिपिकली ना समझो प्लीज़, ये इन्ना टफ नहीं गा जिन्ना इहनूं समझाउण दे लई टाइम लग गया, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 आवर लग चलिया। बस एक बार ध्यान नाल वीडियो समझ लियो, प्रैक्टिकली दिमाग दे विच रखियो भी सर ने आ चीज़ इदां कही सी। और मैं यकीन मन्नो एक बार नहीं 2 बार सुन लियो वीडियो, मैं तुहानूं गारंटी दिंदा कि जो ही तुसीं वीडियो देख के हटोगे तो तुहानूं लगूगा भी साडा कॉन्सैप्ट क्लीयर है, हुण असीं क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।